Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Al-Quran yang akan dibacakan oleh Maulidatun Hasanah beserta lomba. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد
وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu hadirin yang dirahmati Allah, agar acara ini mendapatkan keberkahan, marilah kita mengeluarkan hati, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini berjalan lancar dengan baik dan baik. Doa akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad MPDI. Kepada Ustaz kami persilahkan. عاد شفاعتهم وبركاتهم وكراماتهم إلينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذكرنا ومولانا محمد
وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا ومشايخنا ومعلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين، واكتب السلامة والعافية عليها وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم اجعلنا أولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ومن حملة القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم يسر ولا تعسر، يسر لنا في تلاوة القرآن ويسر لنا في حفظ القرآن ويسر لنا كل عسير. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, jadikanlah ya Allah kafilah provinsi Kepri ya Allah menjadi wasilah turunnya keberkahan ya Allah. Ij'al ya Allah, jadikanlah kafilah provinsi Kepri ya Allah kafilah yang membawa kejayaan birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم يا الله يسر ولا تعسر، يسر لنا أمور الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin yang dirahmati Allah. Cara selanjutnya, mari kita bawakan bersama sambutan sekaligus laporan panitia pelaksana yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ketua Harian LPTK Provinsi Kepada Bapak Dr. Andes Haji Hamdan Umar MPDI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Kiai Haji Nurdin Basirun. Hari ini saya kenalkan beliau sebagai Wak Mic hotel ini beda dengan mic masjid.
masjid itu diperiksa terus itu. Yang kami hormati Ibu Asisten 3 Bidang Administrasi Umum sekaligus PLT Kepala Biro Kesra. Malam ini juga sekaligus mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur dan Ketua Umum Bu Syarifah yang kami banggakan. Yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Bintan ya harusnya hadir, tapi malam ini dihadiri oleh Kabag Kesra Kabupaten Bintan. Terima kasih Pak Kiai. Yang kami hormati Wali Kota Tanjung Pinang juga, Tanjung Pinang, Pak Asisten Datu. Terima kasih Pak Amrin. Yang kami hormati Wali Kota Batam, dalam hal ini juga diwakili oleh PLT ya Pak Kiai, Pak Kiai Syukri Ilyas, mantan pegawai Kementerian Agama, ya sekarang misbar ke pemerintah daerah. Selamat atas tugas yang baru. Yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Muhsin Salim, orang tua kita, pelatih nasional yang kita undang sebanyak 3 orang, tapi malam ini beliau hadir. Besok insya Allah Dr. Umi, dan pada tanggal 5 insya Allah hadir Pak Dr. Ilhamuddin. Insya Allah akan hadir pada tanggal 5. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Provinsi Kepulauan Riau, Pak Kiai Haji Bambang Merjono. Terima kasih Pak Kiai berkenan hadir. Yang kami hormati Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini dihadiri oleh Kabid Bimas Islam Pak Ahmad Hussein. Yang kami hormati Ketua Basnas Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus beliau adalah salah seorang pelatih pada TC kita kali ini. Kakan Kemenak yang malam ini dihadiri langsung oleh Kakan Kemenak Kota Batam, karena memang harus hadir ya, karena peserta terbanyak itu Batam. Kakan Kemenak Kabupaten Bintan dan teman-teman Kementerian Agama yang kami muliakan, para pelatih baik nasional maupun Provinsi Kepulauan Riau, para peserta, para undangan yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tentu kami mohon maaf kalau salah kami meletakkan tempat duduk atau memang salah memilih tempat duduk, jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi Pak Budi itu harusnya depan, tapi karena kurang Pak Budi, silakan, karena beliau milih tempat duduk dekat temannya dulu yang satu letting, tapi beliau merendahkan diri mau bersama-sama duduk dengan temannya yang sudah di bawah beliau sekarang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita bersama pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama memberikan semangat kepada anak-anak terutama, bahwa mereka sebentar lagi akan membawa nama besar Provinsi Kepulauan Riau dalam perhelatan STQH nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober sampai 19 Oktober yang akan datang. Secara khusus kami pengurus harian, ini Pak Wakil Ketua Umum, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, para ketua-ketua, Kepala Biro Kesra dan teman-teman dari Kesra, karena pengurus harian LPTQ ini memulai melaksanakan tugas diawali pada saat kita STQH Provinsi bulan bulan Juni ya. Ya, itu benar-benar Pak Manudin, kami memulainya itu seperti orang masuk ke hutan di malam hari yang gelap, tanpa bekal, tanpa pedoman. Karena tidak ada yang bisa kami pegang, dokumen nggak ada yang bisa kami pedomani.
Nah, atas bimbingan Ketua Umum, teman-teman Biro Kusra, dan secara khusus juga teman-teman pengurus LPTQ yang lama. Secara jujur saya terima kasih sama Ananda saya Riyamah yang memberi masukan WA gitu. Kadang-kadang Ayanda boleh saya WA telepon. Saya nggak nunggu beliau nelpon, saya nelpon langsung. Apa Riyamah yang bisa saya bantu apa? Tolong bantu kami. Dan beliau beri masukan, Pak Bang, Ayah kalau bisa pelatih ini. Saya akomodir selaku yang saya bisa. Terima kasih sekali lagi. Dan alhamdulillah walaupun pelan-pelan pelaksanaan STQ kemarin dianggap cukup baik dan terlaksana dengan baik. Itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekaligus tentu mohon maaf, saya selaku ketua harian tentu tidak mampu memenuhi keinginan banyak pihak. Ada yang WA ke saya minta itu minta ini, tentu saya pertimbangkan, saya diskusikan dulu dengan tim gitu ya, apakah ini bisa saya pakai atau tidak. Kalau menurut tim tidak, saya tidak laksanakan. Ada yang terakhir sekali, menurut awalnya sudah tidak, tapi kita pertimbangkan kembali, kita akomodir kembali gitu ya. Tentu sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu harapan kita bersama Kepri mendapatkan yang terbaik lah, gitu ya. Saya waktu ke Kendari, Bu, Pak, salah seorang kepala dinas di Kendari, Pak Nurdin, 2 kali ketemu saya dan 2 kali juga minta izin dan doa. Pak Nurdin minta izin dan sekaligus doa, doakan kami bisa juara umum. Nah, itu kan umum itu. Tuan rumah selalu ingin juara umum. Saya bilang saya doakan dengan 2 syarat. 1, Kendari juara umum, Kepri juara 2. Boleh juara umum tapi Kepri harus juara 2, itu syaratnya. Yang kedua, tolong laksanakan STQ dengan jujur dan adil. Kalau itu dilanggar, saya jamin kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang sedang kita lombakan. Dia mengatakan, kenapa? Ya nggak mungkin kita juara umum tapi melakukan hal-hal yang menurut saya tidak baik. Ya. Alhamdulillah beliau terima. Insya Allah kami laksanakan ini dengan baik, kata beliau, sesuai dengan arahan dari Wakil Gubernur yang menginginkan melalui STQ itu, insya Allah ruh Al-Quran itu masuk ke hati anak-anak remaja kita. Nah, upaya-upaya untuk meraih itu, saya teringat pesan dari Syekh Al-Jum'ah, salah seorang Dewan Pakar Ulama Al-Azhar. Beliau mengatakan, tanpa usaha itu kebodohan, tapi usaha tanpa doa itu kesyirikan. Oleh karena itu LPTQ sudah berusaha untuk melakukan ya TC. 2 kali kita TC online, dan tentu mulai besok, saya minta mulai besok sudah mulai kita latih. Malam ini tidak saya izinkan satupun peserta malam ini di TC. Saya maunya malam ini anak-anak istirahat total. Pulang dari acara ini tidur, tidak boleh ke kolam renang sana. Ya, kalau kolam renang tuh saya khawatir yang hafal hadis 500 tuh tinggal 10 nanti hafal aja itu. Ya, saya sudah pesen itu. Ya, karena yang datang itu maklum-maklum aja lah, Bang Nurdin. Kalau kita berdua tak apa-apa lah. Kalau saya dengan Bang Nurdin ini memang tak ada hafal hadis pun. Jadi kalau kemana pun tak ada yang hilang itu hadisnya itu. Ya. Nah, upaya itu kami mendatangkan pelatih nasional, rencananya 4 orang, Bu Karo. Yang pertama tentu orang tua kita, Pak Dr. Kiai Haji Muhsin Salim, alhamdulillah beliau sudah hadir. Yang kedua Dr. Umi, saya lupa nama lengkapnya, ya Husnul Khotimah, maaf. Kemudian Pak Ilhamuddin Qasim. Yang keempat Bu Mahmudah, tapi net beliau mengatakan telepon saya, beliau berhadangan hadir. Kami sempat berpikir dengan Bu Karo mau mendatangkan lagi, tapi biasa bahasa sekarang,
efisiensi. Ya. Karena efisiensi kami nggak bisa mendatangkan Pak Doktor, Profesor Doktor Said Agil. Karena mendatangkan beliau juga cukup berat bagi kami, Bu Karo, mohon maaf. Tapi saya terus berusaha komunikasi agar nanti ada masukan-masukan dari para pelatih kita nasional walaupun tidak bisa hadir. Tapi yakinlah pelatih yang 12 orang dari Provinsi Kepri adalah pelatih-pelatih yang saya coba minta masukan dulu dari para teman-teman pelatih yang lain. Layak enggak saya memakai beliau ini? Karakternya gimana? Karena saya tidak mau pelatih itu terlalu semangat melatih sehingga anak-anak menjadi letih. Mulai besok saya bilang saya tidak mau mengizinkan anak-anak itu dilatih habis-habisan, tapi saya hanya mau mendengar seperti tadi dibaca oleh Anda kita, itu pelatih sudah tahu apa itu salahnya, kenapa dia salah di sini, dan itu beri masukan saja, bukan harus mengulang-ulang bacaan. Saya tidak izinkan itu, karena saya khawatir mereka terlalu capek, karena begitu selesai TC, besoknya mereka harus terbang ke Kendari. Cukup lama Pak Kabak ya. Penerbangan itu cukup letih. Yang kami risaukan itu bawaannya sedikit. Penerbangan terbalik. Terbang boleh bawa 15 kilo, pulangnya cuma 10. Biasanya orang dari sini sedikit, pulangnya banyak. Ini yang kami risau. Jadi kalau si mau macam saya lupa nama Mauludiyatun, susah namanya dia. Bawa dari sini 10, pulang 20, maka honornya untuk bayar sisa barang. Nah, itu contoh ya, adik-adik, anak-anak, saya mohon betul diperhatikan karena ini yang ngatur penerbangan bukan kita. Nah, tahun ini saya nggak tahu apakah itu betul atau tidak. Kami coba memberi ya tambahan lah, misalnya pada STQ kemarin saya naikkan hadiahnya lebih besar. Kemudian tahun ini ya di samping baju oleh Bu Karo nanya saya gimana kita beli koper gitu ya. Kopernya nggak mahal tapi lebih mahal dari yang saya punya lah pokoknya ya. Udah terima ya Dek ya? Udah, kopernya udah ya. Nah, jangan nanya lagi. Kemarin ada yang lagi Pak di samping koper apalagi Pak? Saya mikir lagi, udah Bu, belikan kopiahnya. Tapi kopiah susah Pak. Pertama hanya jilbab saja, nggak adil. Perempuan dapat jilbab, laki-laki dapat apa? Kita belikan kopiahnya misalnya. Dan itu saya laporkan ke Pak Ketua Umum tentu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini tentu kami berharap anak-anak lebih semangat. Yang terakhir yang termasuk dirisaukan Bu Riyama sebenarnya, ada yang nanya saya kenapa ditempatkan di Batam View Hotel. Jauh Pak, nggak bisa keluar kami. Itulah tujuan kami. Tujuan kami pelatih nggak boleh keluar. Kalau pelatih keluar 2 jam, saya coret itu jadi pelatihnya. Wah. Nggak ada itu. Apalagi peserta, saya coret semua itu. Coret bukan berarti nggak boleh ikut, coret aja, ya. Coret itu masukkan lagi supaya di sini tenang, nggak terganggu dengan hiruk pikuk gitu ya. Ya, termasuk kami juga tenang gitu ya. Bisa lihat pemandangan santai. Nanti anak-anak nanti begitu sampai ke Kendari, itu suasana yang berubah, Pak Nurdin. Tidak seperti yang saya bayangkan itu. Saya mikir Kendari ini luar biasa. Begitu satu hari di sana, saya bilang, saya telepon istri saya, Ma kalau gitu nggak usah ikut. Karena lebih bagus dari Natuna. Menurut saya lah, nggak usah ikutlah, sepi gitu ya. Nah, anak-anak di sana mau ramai, mau sepi, tugas kita cuma usaha bagaimana yang memberi yang terbaik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Tentu akhirnya kami mohon kesediaan Bu Asisten untuk dapat membuka TC kita malam hari ini dan insya Allah kita akan mengakhiri TC ini pada tanggal 8 dan 8 malam kita akan melakukan doa keberangkatan anak-anak kita ke Kendari dan tanggal 9 jam 7.40 kalau nggak salah saya kita akan terbang ke
Kendari. Mohon doa dari seluruh pelatih, doa dari Pak Wali, salam hormat kami Pak Tamrin ke beliau, Ketua MUI, mohon doanya walaupun mungkin tidak berangkat, tapi tolonglah hatinya berangkat juga ke Kendari itu dengan doanya, ya. Insya Allah gitu ya, karena yang mengatur keberangkatan ini adalah Biro Kesra dan tentu arahan dari pimpinan kita, Pak Ketua Basnas. Mohon doanya dan dukungannya, mana tahu kami kurang duit. Basnas kan bisa pinjam dulu, nanti kita bayar utangnya itu. Basnas itu kan paling banyak duit itu. Insya Allah ya, terima kasih Pak Rusman ya atas dukungannya gitu ya. Pak Kakanwil ya atas dukungan kita semua. Mudah-mudahan harapan dan cita-cita kita, saya mungkin secara jujur Bu Karo, berulang-ulang saya sampaikan ke pengurus harian, karena saya tahu tantangan yang sudah masuk ke saya ini macam-macam sejak saya duduk. Saya bilang kita semua berusaha sesuai dengan amanah Syekh Al-Jum'ah. Kita sudah berusaha, kita berdoa kepada Allah, tapi kalau ternyata tidak bisa masuk sesuai dengan harapan, maka saya orang pertama mungkin siap diberhentikan dari ketua harian LPTK. Tidak ada masalah itu, karena saya berjuang bukan untuk saya, kita sedang berjuang untuk provinsi yang kita cintai ini. Untuk itu mari kita dukung bersama, mudah-mudahan harapan ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami mohon berkenan Bu Karo, dan nanti Bu Karo yang akan menjelaskan kenapa malam ini kok mendadak Pak Ketua Umum gak bisa hadir ya. Kami baru tahu tadi beliau tidak bisa hadir, dan nanti saya kira beliaulah yang akan menjelaskan. Memang saya kira Bang Nurdin lebih paham lah itu. Artinya sekelas gubernur, wakil gubernur itu tidak bisa dijadwalkan ya Bang Nurdin ya. Mendadak saja saya dapat telepon, kaget saya. Ya Allah, kok nggak bisa datang? Ternyata beliau ditugaskan ke salah satunya, kalau nggak salah saya sedang ke Jakarta mendadak karena ada urusan yang sangat mendesak. Nah, kita doakan Pak Gubernur kita, Pak Wakil Gubernur kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saatnya marilah kita mengaku bersama pesan dan pesan pelatih nasional Paradik Jakarta pada Bapak Dr. Muhsin Salim MA. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim wa rattilil qur'ana tartila. Wassalatu wassalam على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد القائل إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para pejabat yang kami muliakan, para hadirin, khususnya para peserta. Alhamdulillah, malam ini
pelatihan, pembinaan qari'ah, hafidhah sebagai peserta yang mewakili provinsi. Semua provinsi di Indonesia menginginkan supaya provinsinya tampil disebut nama qari'ahnya, hafidhahnya sebagai yang terbaik. Itu sebabnya provinsi itu mengadakan pembinaan qari'ah, hafidhah sampai ada yang 3 bulan lamanya. Tentu sekali lagi tergantung bagaimana keinginan dari LPPQ provinsi dan Pemdanya. Antara dua lembaga ini sangat terkait untuk maju dan tidaknya qari'ah, hafidhah khususnya pada STQ tahun 2025 ini akan dimulai tanggal 9 sampai 19 Oktober. Ibu yang kami hormati, bapak-bapak lainnya juga, pada cabang yang akan dipertandingkan ada tilawah, ada tahfidz, ada tafsir dan hadis. Tentu peserta yang akan mewakili provinsi itu harus yang terbaik, terutama hendaknya pelatih lokal hendaknya mengerti peserta yang dilatih. Tentu sebagai gambaran umum, provinsi itu akan disebut sebagai juara umum karena pesertanya ada yang juara 1, ada yang juara 2, bahkan mungkin 3 juara 1-nya pada cabang-cabang yang diikuti. Setiap cabang tilawah seperti yang diminta kepada saya untuk melatih membina cabang tilawah. Cabang tilawah ini golongan anak-anak, golongan dewasa, golongan 1 juz plus tilawah dan 5 juz
plus tilawah. Agar LPTQ provinsi tentu juga sudah mengetahui bahwa LPTQ nasional sudah mengirim ke semua provinsi bagaimana, apa, dan betapa STQ yang akan diadakan nanti. Khusus saya akan memberikan gambaran umum terkait dengan tilawah. Tilawah yang harus dipenuhi oleh peserta bersangkutan ada 4 hal yang harus dipenuhi. Pertama, tajwid yang terdiri dari 4 poin. Yang kedua, fasohah yang terdiri dari 5 poin. Kemudian lagu ada 5 poin juga, serta suara ada 4 poin. Tentu besok, seperti dikatakan oleh Ketua Harian LPTQ tadi, saya mengharapkan supaya pelatih lokal ikut besok pada pelatihan kanak-kanak, dewasa, 1 juz plus tilawah dan 5 juz plus tilawah. Jika salah satu dari 4 poin itu tidak terpenuhi, maka tidak mungkin untuk menjadi juara. Baik juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Itu sebabnya saya mengharapkan agar pelatih lokal ikut menyertai peserta yang akan dia latih. Sehingga setelah mendapatkan makro, maka dia akan melatihnya sesuai aturan yang berlaku. Seperti tadi 4 poin itu harus dipenuhi. Tentu setiap provinsi mengharapkan bukan saja menjadi juara nasional, juga akan dikirim oleh LPTQ nasional mewakili Indonesia pada MTQ internasional. Lebih 60 juara 1 MTQ internasional dari Indonesia, Pak. Lebih 60 orang. Juara 1 di Mekah, juara 1 di Turki, juara 1 di terakhir juara 1 di Maroko, juara 1 di Jerman. Karena beberapa negara seperti Amerika, Jerman, Prancis sudah mulai mengadakan musabakoh. Mudah-mudahan nanti ada qari'ah atau hafirah dari provinsi ini akan membawa nama bangsa Indonesia ke langit ke-7.
semoga sekali lagi qari'ah, hafidhah akan membawa nama bangsa ini harum di dunia internasional. Tadi ada sedikit disinggung oleh Bapak Ketua Harian LPTQ, dampak positif dari adanya MTQ dan STQ, maka menjadi masyarakat semua, khususnya generasi yang sekarang ini, pada saatnya akan membimbing masyarakat luas. Pada saat dia sudah sekarang masih kanak-kanak, nanti akan menjadi dewasa. Boleh jadi juga akan menjadi ustadz atau ustadzah. Betapa kebaikan ibadah membaca kitab suci Al-Quran. Nabi bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah," dan seterusnya, yang terjemahannya, siapapun umatku yang membaca satu huruf dengan baik sesuai tajwid, maka Allah akan anugerahkan kepada hambanya itu 10 kebaikan. Sekali lagi, satu huruf yang dibaca dengan benar, Allah akan menganugerahkan hambanya itu 10 kebaikan. Apa bentuk kebaikan itu? Tentu sesuai kebijakan dari penganugerah kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi karena bapak-bapaknya, ibu-ibunya membaca kitab suci Al-Quran dengan benar, maka anak-anaknya itu semuanya sehat afiat, semuanya cerdas. Masyarakat, dampaknya kepada kehidupan masyarakat demikian positif jika masyarakat itu membaca kitab suci Al-Quranul Karim dengan benar. Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Sayyidina Ali ditanya, apa maksud dari tartil di ayat itu? Jawab Sayyidina Ali, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Memperindah cara baca kitab suci Al-Quran dan memahami waqaf dan ibtidah. Ada 1 juta, katakanlah, penduduk daerah itu, maka dari satu orang ke orang lain akan kebaikan yang akan dilakukan. Itulah salah satu yang dituju oleh adanya STQ nasional dan juga MTQ nasional. STQ beberapa waktu yang lalu ditambah dengan huruf H. STQ H.
seleksi tilawatil Quran dan hadis. Hadis itu ada 2 cabang, yaitu hadis menghafal 100 hadis bersama sanad. Cabang golongan kedua menghafal 500 hadis tanpa sanad. Tentu umat Islam yang melaksanakan kehidupan berdasarkan petunjuk hidup Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi, hadis Nabi, untuk masyarakat itu akan aman, damai, dan sentosa. Itu gambaran umum dari diadakannya musabaqah tilawatil Quran atau STQH. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mohsin Salim MA. Saja soal kita harus diterapkan jika saat ini tidak asosiasi. Saya yang dikatakan sama sebagai semoga kehidupan saya beserta kehidupan sekunder yang disampaikan oleh setelah tidak kehidupan sekunder sekaligus efektif tidak fokus dalam kehidupan sekunder dalam tidak harus naik pasca OS adalah kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Gubernur Kepulauan Riau periode 2016 sampai 2019 sekaligus Wakil Ketua Umum LPTK Provinsi Kepri, Bapak kami Bapak Dr. Haji Nurdin Basirun SOS MSI. Yang kami hormati Ketua Harian LPTK Provinsi Kepri sekaligus Ketua Kontingen Kafilah Provinsi Kepri, Bapak Dr. Andes Handarlin Umar. Yang kami hormati, yang kami muliakan tentunya pelatih nasional, Bapak Dr. Haji Mohsin Salim MA. Terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk hadir memenuhi undangan kami. Dan seluruh pelatih daerah Provinsi Kepri. Yang kami hormati para Bupati Wali Kota atau yang mewakili dari Kota Tanjung Pinang hadir asisten 1, dari Kabupaten Bintan Kabakesra, dari Kota Batam Ibu Riamaya, Kepala Kes Bangpol, Pak Sukri. Yang kami hormati asisten pemerintahan dan Kesra sekaligus Inspektur Provinsi Kepri, Bapak Dr. TS Arif Fadilah. Terima kasih. Ini senior kita ini. Sebenarnya asisten yang membidangin tentang keagamaan itu adalah asisten 1. Tapi karena kami diberikan mandat sekaligus PLT Karokesra,
berdasarkan hasil mufakat tadi siang bersama dengan Bapak Andarlin, mengingat, menimbang, dan memutuskan. Maka langsung kita selesaikan malam ini untuk menyampaikan salam takjim dari Bapak Gubernur. Yang kami hormati Kepala Basnas Provinsi Kepri, Bapak Dr. Andes Haji Arsman Yusuf MHI. Kemudian yang kami hormati Ketua Umum MUI Provinsi Kepri, Bapak Dr. Kandidat ya, bentar lagi menjadi doktor. Sudah, Bapak Dr. Kiai Haji Bambang Mariono MPD. Yang kami hormati, yang kami sayangi tentunya tim percepatan Provinsi Kepri, Ibu Syarifah Normawati MPD PhD. Kemudian yang kami hormati Kepala Kemenak Kota Batam dan Kabupaten Bintan, kemudian mewakili Kanwil Agama, Kabid Bimas Islam, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Hussein MHI, yang sekaligus Sekretaris LPTK. Yang kami hormati Ketua ini, Mbak Ketua Dewan apa nih Pak? Badan Wakaf Provinsi Kepri, Bapak Ajar Hasim. Yang kami hormati dan yang kami muliakan tentunya yang kami sayangi seluruh peserta, Qori-Qoriah, Hafiz Hafizah, Mufassir Mufassirah. Kalau salah mohon dimaafkan karena bukan ahlinya yang berbicara di depan ini. Baik adik kami, karena memang tingkat anak-anak, remaja dan dewasa sepertinya semuanya usia di bawah kami. Bapak Ibu hadirin berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari yang berbahagia ini, kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menghadiri pembukaan training center atau istilahnya TC terhadap kafilah Provinsi Kepri yang akan kita berangkatkan tanggal 9 Oktober 2025 ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Selawat serta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama kami menyampaikan salam takzim dari Bapak Gubernur, karena memang Bapak Gubernur sudah melimpahkan kewenangannya kepada Bapak Wakil Gubernur. Kemudian kemarin pagi, kebetulan kita upacara bersama dengan Bapak Wakil Gubernur. Setelah selesai upacara, Bapak berangkat ke Jakarta, masih teragenda untuk hadir membuka training center pada malam ini. Namun karena mendapat penugasan yang mendadak juga, hari ini Bapak tidak bisa pulang ke Kota Batam, maka menyampaikan salam maaf kepada seluruh kita semua, wabil khusus kepada tokoh-tokoh masyarakat kami yang kami kira tadi Pak Andarlin sudah menyebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur memang banyak jadwal yang kadang sulit untuk diprediksi, sangat mobile atau sangat dinamis untuk agendanya. Oleh karena itu kami mohon maaf jika apa yang kami sampaikan ini kurang berkenan. Kalau tak ada akar rotan pun jadi. Nah, cuma Pak Andarlin, dari tadi kami tengok muka Bu Misni juga. Dua aja gendang ini. Nengok Bu Misni ini bercakap, tengok wajah Bu Misni atau tengok dengar apa yang disampaikan oleh Bu Misni. Insya Allah dua-duanya. Bapak Ibu hadirin berbahagia,
tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Ketua Harian, karena memang Pak Andalin adalah Ustadz kami. Ini betul, ini Ustadz kami. Kebetulan kami bertetangga dengan Pak Andarlin dan Ibu di sebelah. Kalau kami ingat masa lalu, Pak Andarlin inilah yang memperkenalkan kami untuk safari subuh sebelum kami diajak Pak Nurdin Basirun safari subuh. Pada masa Pak Andarlin dulu kan Kanwil Provinsi Kepri tahun 2010 ya Pak. Nah, kita sudah diperkenalkan oleh Pak Andalin safari subuh. Setelah itu kami diperkenalkan kembali oleh Pak Nurdin untuk safari subuh. Dan yang kedua tadi juga sudah sangat banyak apa yang disampaikan oleh Bapak orang tua kami, Bapak Haji Husin Salim, berkaitan dengan semangat sebenarnya kepada kita semua. Tadi sekilas kami mendengar sangat berat ternyata menjadi juara. Tapi kami yakin dan percaya Pak, karena memang kalau Kepri ini orangnya adalah orang penantang Pak, karena memang orang laut, bisa dicampakkan ke laut, bisa berenang, jadi memang agak berbeda sedikit dengan orang darat Pak. Jadi biasanya pejuang Pak, karena kakekku adalah seorang pelaut. Memang biasanya nilai juangnya itu lebih dibandingkan orang daratan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini tentu yang pertama kami dari atas nama pemerintah Provinsi Kepri, minta izin Pak Asisten 1, ini panggung karena kami pegang ini, ya. Jadi diberikan bebas untuk bicara. Yang pertama kami menyadari bahwa dukungan pemerintah Provinsi Kepri tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya memang agak berkurang. Tentu ada asbabunnya, tentu ada sebab musababnya karena memang ada Impres 1 tahun 2025. Maka di sana-sini terjadilah efisiensi, tadi sudah disinggung oleh Bapak Andarlin, namun demikian kita berupaya bersama-sama antara LPTK, sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan bersama dengan Biro Kesra, melakukan TC yang sebenarnya sudah dimulai secara online pada periode sebelumnya. Jika hari ini kita melaksanakan training center, ini adalah merupakan ikhtiar kolektif. Artinya upaya bersama yang kita lakukan untuk mewujudkan kafilah Provinsi Kepri nantinya menjadi yang terbaik. Yang terbaik penampilan yang kita miliki. Target kita bukan juara ya Pak Andarlin ya, tapi yang terbaik. Ya, yang terbaik. Karena kalau yang terbaik pasti juara. Bapak Ibu hadirin berbahagia, karena STQ ini selang-seling dengan MTQ. Ya, kita memberangkatkan 22 orang, yang terbanyak dari Kota Batam. Jadi 7 kabupaten kota diwakili oleh 3 kabupaten kota. Bintan, Tanjung Pinang, Batam terbanyak. Dari 22 peserta, yang terbanyak dari Batam, 3 dari Karimun ya Pak Andarlin ya. Kemudian Bintan, Karimun, Bintan, Tanjung Pinang. 15-nya di Batam, artinya dari 22 ini kan sekitar 70% itu berada di Batam. Mengapa demikian? Karena memang jumlah penduduk Provinsi Kepri itu 60% di Batam. Jadi sangat wajar sekali jika memang yang menang itu memang banyak dari Batam. Tapi kami kira alhamdulillah cukup mewakili dari 7 kabupaten kota, muncul 4 kabupaten kota sebagai perwakilan yang mewakili Provinsi Kepri di tingkat nasional. Tentunya kami di sini memberikan semangat untuk para peserta semuanya agar tidak merasa bahwa tadi kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Muhsin cukup berat ya Pak. Tapi kami yakin dan percaya atas doa bersama. Kalau hari ini kita melaksanakan TC selama 1 minggu ke depan, ini adalah ikhtiar bersama. Pelatih nasional dan pelatih daerah sudah kita kerahkan. Tapi kami yakin dan percaya karena doa-doa para orang tua kami di sini yang menghantarkan para peserta ini menjadi pemenang. Karena kami kira doa ini yang tembus ke langit ke-7 ya Pak ya. Kalau kun fayakun, kalau Allah sudah berkenan,
tidak ada yang tidak mungkin. Tadi yang tampil itu adalah anak kita dari Karimun, juara 2 MTQ tingkat internasional, juara 2 ya di Iran ya. Juara 3 tingkat internasional ya. Itu sebenarnya membuktikan bahwa Provinsi Kepri sudah membawa nama baik Indonesia. Oleh karena itu kami yakin dan percaya kali ini juga para kontingen kita akan berjuang mempertahankan nama Provinsi Kepri, karena Kepri selalu masuk 10 besar dari tahun ke tahun. Tahun 2014 karena kita tuan rumah juara umum waktu pelaksanaan MTQ di Kota Batam. Setelah itu terjadi dinamisasi tapi tidak pernah luput dari 10 besar. Kalau salah lah dalam catatan kita. Mungkin kalau salah mohon dikoreksi. Artinya 10 besar ini dari 37 provinsi saat ini itu masih di dalam kita bila dibandingkan kita provinsi yang termasuk provinsi yang muda 32 dengan jumlah penduduknya yang 2,2. Saingan kita kan selalu Kalimantan Timur, DKI, Jawa Barat. Kemudian yang daerah Jawa-Jawa memang penduduk mereka memang banyak. Artinya jika dibandingkan dengan penduduk Kepri yang hanya 2,2 juta, ini menunjukkan bahwa pembinaan terhadap Al-Quran berhasil di Provinsi Kepri. Bapak Muhsin juga kami laporkan, Kepri juga melalui Bapak Gubernur, itu ada istilahnya Mubalih Hinterland, juga yang pemenang-pemenang daripada Musabakoh ini juga ada yang dipilih, diberdayakan, di rumah-rumah ibadah untuk menjadi imam-imam. Ini jadi memang menjadi komitmen kepala daerah, walaupun tidak seluruhnya bisa, namun ke depan juga ada masjid-masjid besar yang akan kita pilih, yang pemenang-pemenang ini merupakan sebuah penghargaan dari pemerintah daerah untuk bisa mengabdikan ilmunya, mendidik masyarakat, membumikan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu keinginan Bapak Gubernur beberapa kesempatan lalu yang disampaikan. Mudah-mudahan penganggaran akan terus berpihak ke daerah. Karena mohon maaf ini cerita sedikit, setelah terbitnya peraturan Menteri Keuangan yang terbaru, terganggu transfer ke daerah. Ini informasi yang terbaru. Mudah-mudahan dari sisi keagamaan, artinya anggaran untuk keagamaan masih tetap bisa kita pertahankan. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang khususnya peserta kami, tadi sudah banyak yang disampaikan, kami juga agak sependapat dengan Pak Andarlin, artinya tentu pembinaan training center 8 hari ke depan ini memetakan daripada potensi yang dimiliki oleh anak-anak sekalian, adik-adik sekalian. Artinya dari segi bacaan sudah ada ahlinya, dari hafalan sudah ada orangnya. Kami kira waktu kita kemarin melaksanakan tesis secara online sudah terpetakan atau mitigasi terhadap apa-apa yang perlu dioptimalkan. Kami yakin dan percaya 1 minggu ini potensi yang dimiliki ini bisa ditingkatkan. Terutama performa, kepercayaan diri. Terkadang kita merasa kita kurang confident, artinya kurang berani tampil karena kurang berani. Yakin dan percayalah bahwa kitalah yang terbaik pada saat tampil. Jadi kadang kalau kita sudah merasa orang lain lebih baik, itu terkadang mempengaruhi psikologis kita. Tapi kalau kita sudah merasa bahwa diri kita adalah yang terbaik, kita yakin itu akan membangun kepercayaan diri kita. Sama dengan saya hari ini, sebenarnya saya hari tak pandai bacakan ini. Tapi karena saya merasa lebih, mic saya pegang, saya kuasai panggung. Macam itulah sedikit Ya, artinya memang kita harus yakin bahwa kita membawa nama baik Provinsi Kepri. Artinya itu tidak menjadi beban di pundak, tapi itu menjadi penyemangat. Bahwa kita bukan utusan lagi dari kabupaten, apalagi utusan kecamatan. Tapi kita membawa nama baik Provinsi Kepri. Mudah-mudahan sebelum kita berangkat, Bapak Gubernur bisa bersilaturahim dengan kita. Mungkin ada pesan-kesan yang akan disampaikan oleh Bapak Gubernur. Kemudian kami juga
memitigasi beberapa cerita dari peserta sebelumnya. Mengapa ditempatkan di hotel ini? Mohon maaf kalau malam ini kurang nyaman. Insya Allah besok dan seterusnya suasana berbalik. Karena memang ketika kita survei di hotel ini bersama dengan LPTK Pak Andalin memang cukup nyaman ya Pak. Kita berharap bahwa peserta sehat fisik, bisa berolahraga, bisa jogging track di sini ada, sehat mental, jauh dari tempat belanja, jauh dari tempat gangguan, dan sehat spiritual tentunya. Jadi tiga-tiganya bisa sehat. Insya Allah ya. Ya maka kalau malam ini kita mohon maaf ya Pak, di luar dari ekspektasi kita juga ya, bahwa malam ini ternyata memang ada aktivitas di hotel ini yang di luar pengetahuan kita. Namun akan kita lakukan evaluasi untuk besok dan seterusnya. Yang terpenting adalah kami mengingatkan kepada kafilah, kita komunikasi secara aktif. Apapun yang dirasakan, apapun yang perlu dibicarakan, jangan disimpan di dalam hati. Kami kira komunikasi menjadi kunci keberhasilan kita. Contoh, kalau lagi tidak enak badan, disampaikan. Kita bawa dokter. Jangan disimpan-simpan penyakit. Kalau lagi dilarang, tidak boleh main handphone, tidak boleh keluar, diikuti. Karena itu beberapa cerita sebelumnya yang kami dengarkan, kegagalan besoknya bertanding, malamnya main pingpong, akhirnya membuat kondisi kesehatan tidak baik, besok suara nggak naik. Karena begadang. Ini sesuatu hal yang sangat sederhana, tapi sangat menentukan. Padahal sudah masuk juara 1, 2, dan 3 sebelum masuk final. Artinya memiliki peluang untuk masuk juara 1 atau 2 umum. Tapi karena situasi tidak bisa tampil, maka masuk juara 3 pun tidak. Itu kejadian beberapa tahun yang lalu. Kami menceritakan ini karena kami sangat berharap kepada peserta yang di tahun 2025 ini, kalau pemetaannya, tadi Pak Ajar Hasim menyampaikan, ada beberapa sebenarnya yang bisa kita masukkan kategori. Mudah-mudahan kita tampil di hari pertama 2 dan 3 sampai 5. Dia biasanya kalau tampil di awal, itu jurinya agak memberikan hati-hati, sangat hemat terhadap nilai. Mohon maaf nih Pak ya, ini cerita. Tapi kalau tampilnya di hari-hari terakhir mendekati semifinal, biasanya itu kan sudah beberapa tampil di depan. Ya sama-sama berdoa, maka tadi kami sampaikan ini adalah kekuatan doa. Kami mohon dukungan doa dari Pak Bambang, kemudian Pak Arusman, Basnas, kemudian dari Pak Ajar Hasim ikut membersamai kita, maka doanya akan tidak putus 24 jam. Kepada seluruh peserta. Yang terpenting kita sehat dulu, sehat secara fisik. Karena kalau fisik kita sudah sakit, maka itu akan berdampak terhadap untuk proses selanjutnya. Kemudian kami juga berharap kepada seluruh pelatih, nantinya kami titipkan kafilah ini kepada Bapak Ibu pelatih, karena memang kami tidak ahlinya dari Biro Kesra untuk ini. Jadi kami serahkan kepada pelatih untuk membentuk, membimbing, membina, memantapkan berkaitan dengan sesuai cabangnya tadi. Ya, kalau tilawah tadi sudah disampaikan oleh Bapak apa yang menjadi perhatian, kemudian kalau di hadis apa yang perlu diingatkan, kemudian di cabang dan lainnya. Kami dari Biro Kesra bersama LPTK siap membantu seluruh apapun yang menjadi komplain, baik itu keberangkatan dan hal-hal lain yang diperlukan. Intinya adalah kami berharap terbangun komunikasi yang baik di antara kita, jangan ada dusta di antara kita. Artinya kalau sakit katakan sakit, kalau enak katakan enak, kalau tak enak katakan enak, kalau mantap katakan mantap. Rumah makan Padang ya Pak. Kemudian karena waktu kita tinggal berapa hari ya Pak ya? Ini udah tanggal 2, kemudian tanggal 9 kita berangkat, tanggal 9
mungkin 8 malam kita pelepasan, berkaitan mungkin dengan hal-hal. Kita tapi sudah berupaya, seperti Bu Riama, terima kasih tentu saran masukannya. Ada beberapa yang di anak, yaitu kita perlu mendampingi, artinya kita berkolaborasi bersama-sama untuk bagaimana menjaga peserta ini, baik dari semua hal. Kami kira salah satu penyakitnya nanti mungkin handphone ya. Kami mengingatkan sekali ini agar lebih dikendalikan di dalam minggu-minggu ini. Karena begitu kita menyia-nyiakan waktu seminggu ini, kami kira rugi kita berkumpul di sini. Karena kita tidak kembali lagi. Namun jika ada hal-hal, katakanlah ada kebutuhan, kami kira masih dibolehkan ya Pak Andarlin ya, orang tua datang ke sini atau keluarga, tapi anak-anak tidak diperkenankan lagi keluar, karena ini adalah karantina terakhir. Setelah ini kita ke bandara, kita berangkat dan kembali lagi nanti ke sini secara bersama-sama. Oleh karena itu, kami atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap bahwa training center kita selama 1 minggu ke depan ini, mari kita manfaatkan secara bersama-sama. Wabil khusus kepada peserta untuk mengoptimalkan potensi yang ada, terutama mengembalikan confidence. Karena waktu saat tampil kemarin di tingkat provinsi, the best lah kalau kami lihat. Tapi setelah pulang kan mungkin ini agak kendur kembali. Itulah kenapa walaupun waktunya 1 minggu ini mungkin kalau dihitung tidak cukup ya Pak Darlin, tapi inilah kemampuan pemerintah Provinsi Kepri untuk mengumpulkan kita bersama di sini. Mudah-mudahan dalam 1 minggu ini potensi yang dimiliki ini bisa kembali energinya, dan nanti pun selama bertanding di sana kami kira kan kita menunggu giliran, dan itu agar dimanfaatkan. Tidak juga untuk hal-hal. Jadi untuk sampai di sana nanti juga kita tidak perkenankan untuk ikut berkapilah ya Pak ya. Jadi untuk aktivitas di luar juga peserta tidak kita izinkan. Ini akan kita kawal secara bersama-sama agar memang benar-benar steril dari segala aktivitas yang membebani peserta terhadap aktivitas-aktivitas yang dapat mengganggu dari konsentrasi nanti bertanding. Terhadap hal-hal yang perlu disampaikan jangan sungkan, asalkan jangan minta tambah uang pembinaan. Terutama yang berkaitan dengan hal-hal kondisi fisik. Kita nggak ada pemerintahan kesehatan di sini ya Pak Andalin selama seminggu ya Pak. Jika memungkinkan kita panggil dokter nanti ya. Artinya jika memang di dalam seminggu ini, tapi kalau untuk keberangkatan kita sudah siapkan dokter untuk mendampingi peserta yang 22 orang dan seluruh pelatih ke Kendari. Mungkin beberapa hal yang bisa kami ingatkan kepada kita secara bersama-sama, kami juga akan membersamai nanti di tanggal 9 bersama dengan Ketua Kapilah kita Bapak Andarlin. Kami yakin dan percaya Provinsi Kepri akan menorehkan prestasi yang terbaik dari potensi yang kita miliki. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Training Center terhadap Kapilah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 kita nyatakan dibuka. Kepada peserta selamat mengikuti Training Center, dan kami mohon kepada para pelatih untuk membimbing dan membina para peserta selama seminggu ini. Dan tentunya yang terakhir adalah mohon doa dari seluruh para orang tua kami untuk kesehatan para kapilah dan pelatih, serta seluruh kontingen pergi sampai pulang di Provinsi Kepulauan Riau. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan untuk tempat agar melaksanakan lomba peserta kepada pelatihan kafilah sebagai tanda dimana bukannya kegiatan kegiatan kepada peserta itu tidak
Kami undang Pak Andarlin, Pak Nurdin Basirun, Bapak Lawan sudah diterima di situ masih ini karena asal dari semuanya kepada kepada di semua yang tidak mengisahkan yang ada di semakin Nah, itu sedikit bisa kembali. Itu tentang kita baik apa satu dua baik kalau sekali satu dua tiga baik kita bisa tidak ya dikembalikan yang telepon tiga tahun ini jadi tentang kita dan bagaimana salutan tadi maka bukan keluarga macam kita sebelum kompetitif mohon kepada ibu seluruh kesempatan untuk dapat kita bersama di depan karena tidak bapak ibu tidak teman-teman dan kameramen di atas. Untuk mereka mau undangan untuk berbicara dan bertanya dari atas. Mau tidak kameramen? Kameramen. Kamu pada ini udah dapat foto bersama di mana? Udah dari semua untuk cepat. Udah dari semua untuk yang itu kita bersama kamu sesuatu bersama. Akan tiga dua satu. Baik kami ulangi sekali lagi. 3 2 1.
Baik, Bapak Ibu, dengan lengkap. Saya selaku pembicara mengambil terdapat kesalahan pada kalam dengan subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para penonton